kita awali mau suratul Fatihah wa surah Yasin. Kita niatkan sedanten mugi-mugi segala kesalahan, khilaf dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri, keluarga dan seluruh anak keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan semuanya saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu-pintu rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barakah, dan sesuai dengan niat masing-masing hadirin wal hadirat min niyatihimus salihah min khairatid dunya wal akhirah. أن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة. حاجة الدنيا بالرضا والميسرة، وحاجة الآخرة بالمغفرة. دافع كل شر، جالبه كل خير. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله ربنا ورب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وارض عن صحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini direkam masuk di YouTube. Lah ada jajanya gini lah, enggak enak. Terekam. Baik, Bunda, catatan sampai di mana? Tentang salat. Baik, Bundi. Mubtilatus salah? Ya. Yang membatalkan salat? Iya. Leres ya? Oke. Lalu itu membatalkan salat itu catatan yang mana lagi? طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونافعنا به وبعلومه في الدارين tentang hayatus salah atau sunnah di dalam salat. Adapun sunnah ini sunnah yang apabila lupa atau memang sengaja tidak dilakukan tidak berpengaruh dengan salatnya. Artinya salatnya tetap sah. Hayatuha 15 khaslah. Ada 15 sunnah dalam salat. Yang pertama, raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya rukun fardu yang harus dilaksanakan, tetapi angkat tangannya sunnah. Kemudian wa 'indar ruku', angkat tangan ketika mau ruku'. Warraf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku'. Kemudian yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud awal masuk ke rakaat ketiga. Angkat tangannya sunnah. Oke. Ini 4 raf'ul yadain. 4 mengangkat tangan ketika takbir, dan angkat tangan ini 4-4-nya sunnah. Kalau ditinggalkan sholat tetap sah. Kemudian wa wad'ul yamini 'ala shimal. Wad'ul yamini 'ala shimal. Sunnah hay'ah berikutnya adalah meletakkan
tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sunnah hay'ah. Ada beberapa riwayah. Yang pertama, man Ali bin Abi Thalib minas sunnati an tad'al yumna al yusra tahta surrah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan minas sunnati, termasuk sunnah, termasuk kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, wad'ul yumna 'alal yusra tahta surrah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tahta surrah, di bawah pusar. Ini salah satu riwayat. Ada riwayat lain lagi. Santai, memang sengaja tak cari yang begitu. Supaya nak kaget. Udah tulisannya tahta sajri, di bawah dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena memang ada riwayatnya gitu loh. Karena memang ada riwayatnya. Kalau mazhab Al-Imam Malik malah tidak meletakkan tangan di dada atau perut, tetapi ngececer. Allahu Akbar. Iya, enggak apa-apa. Karena sunnah. Sekali-kali ibu enggak usah melakukan sunnah itu enggak apa-apa. Allahu Akbar, sunnah. Loh. Ya. Loh kok salatnya begitu? Kamu kan belum taklim. Kamu kan belum taklim ya. Salam. Karena sunnah. Ini judulnya sunnah. Jadi yang dilakukan tadi sunnah. Tak perlu diperdebatkan. Tak perlu diributkan. Yang begitu monggo. Yang tahta surah riwayat Al-Imam Ali boleh. Yang di bawah dada boleh. Yang agak geser ke kiri sedikit monggo. Karena masing-masing memang ada versi dan riwayat. Jadi nyantai aja. Nggak dilakukan, juga nggak apa-apa. Tahta 'azmus sadr fauqa surah ma'ilan ila jajusra. Gitu. Yang di sini ya. Tahta 'azmus sadr, di bawah tulang belum, ini masih yang tadi. Meletakkan di bawah tulang dada. Mana tulang dada ini? Udah kan rusuk ini, rusuk. Tulang dada. Dada sini lah. Di sini. Kemudian wa fauqa surah, tapi di atas pusar. Oh kan? Di atas pusar. Yus terserahlah barang pokoknya ini. Pokoknya sunnah. Karena banyak versi di sini, banyak versi. Gitu ya. Lanjut. Yang kemudian setelah itu adalah at-tawajjuh. Apa at-tawajjuh itu? At-tawajjuh. At-tawajjuh. At-tawajjuh ay du'aul iftitah. Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah. Wa mahalluhu ba'da takbirati ihram qabla ta'awwadh wa qira'atul Fatihah. Di antara takbiratul ihram Allahu Akbar, maka membaca doa iftitah. Walahu siyaghun katsirah sahihah. Doa iftitah ini banyak lafadznya dan semuanya sahih.
Semuanya sahih. Minha wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rawahul khamsah. Siapa khamsah ini? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Muslim. 5 imam. Imam Muslim dalam sahihnya, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Dawud, Ibnu Majah juga mengeriwayatkan dalam sunannya. Oke. Ada yang lain enggak, Beb? Ada. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayana kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khataaya ma'i wa thalji wal barad. Yang betul mana, Beb? Waca loro-loro nih. Kedawan, Beb. Enggak usah maca kabeh, wong sunah. Sunah Bu ya, sunah. Sunnah. Sunnah, tidak wajib. Doa iftitah sunnah. Setelah itu, setelah doa iftitah, al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Napa niku isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hiya sunnatun fi kulli rak'atin qabla al-basmalah. Wa hiya sunnah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ku sunnah. Jadi setelah doa iftitah kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillah. Dan itu sunnah setiap rakaat. Artinya rakaat kedua pun sebelum Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah pernah dengar gitu imam baca a'udzubillah? Lirih-lirih. Ini kull rakaat. Setiap rakaat disunahkan dengan isti'adzah. Fi jami'as salawat, di seluruh salat, as-sirriyah awil jahriyah, baik surat yang sir ataupun surat yang jahr. Surat sir berarti surat yang bacaannya tidak dikeraskan, dhuhur dan asar, ataupun surat yang jahr yang suaranya dikeraskan seperti maghrib, isya, subuh. Wa afdal sighatu ma jaa fil Qur'an. Kalau isti'adah atau ta'awudz ini yang paling afdal adalah yang sesuai dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ada at-ta'awudz versi hadis. A'udzu billahi samil alim min hamazih wa lamazih wa apa itu? Panjang. Itu dari hadis. Tapi yang afdal menurut Quran, sesuai dengan Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Nomor selanjutnya, al-jahru fi mawdhi'ihi wal israr fi mawdhi'ihi. Sunnah Anda mengeraskan bacaan pada solat tertentu dan merahasiakan, tidak mengeraskan pada waktunya. Artinya ketika maghrib, isya, subuh Anda mengeraskan bacaan Fatihah dan suratul Quran, maka itu juga sunnah. Dan ketika zuhur dan asar Anda kemudian memelankan bacaannya, itu juga sunnah. Sunnah. Tidak apa-apa, nanti zuhur bacakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah salatmu batal? Tidak. Karena sunnahnya memang tidak mengeraskan. Tapi kalau Anda keraskan, tidak membatalkan salat. Tetapi khilafus sunnah. Enggak sesuai, tidak senada dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salat sendiri, seumpama salat duha di rumah, Allahu Akbar, kemudian Anda kencangkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanggone gurmu, astagfirullah, setelah taklim Habib Taufik tambah sesat wong iku.
Boleh apa enggak? Boleh Bunda, tidak membatalkan sholat. Tapi itu khilaful aula. Kalimatnya khilaful aula. Yang lebih baik, yang lebih utama, ya jangan dikeraskan ketika zuhur dan asar. Oh, kalau maghrib, isya dan subuh, ya memang dikeraskan. Kalau dikeraskan boleh nggak Beb? Boleh. Faedah al-jahru, gini ya. Al-jahru, pertanyaan Bunda. Al-jahru hadhu an yazid ala isma' nafsihi. Kalau jenengan akan keraskan bacaan ketika maghrib, isya dan subuh, boleh-boleh saja. Tetapi batasannya lebih dari mendengarkan untuk diri sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Terdengar apa enggak ini? Terdengar enggak? Terdengar. Keras enggak itu? Keras untuk dirinya sendiri. Ketika maghrib, isya, subuh boleh enggak begitu? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Al-jahru haddu an yazid ala isma' nafsihi. Nomor 6. At-ta'min. Nomor 6. Nomor berapa situ? Oh ya wes 9 apa-apa. 6 sama 9 tinggal balik ini tok. 6 sama 9 tinggal balik tok gini. Oke. Nomor 9. At-ta'min wa huwa sunnah lil imam wal ma'mum yajharu fihi fis salawatil jahriyah wa yusirru fis salawatis sirriyah. At-ta'min yaitu qauluhu amin. Itu sunnah. Kalau salatnya salat jahar, maghrib, isya, subuh, setelah imam mengatakan waladhdallin, makmumnya disunahkan amin. Imamnya bagi dirinya sendiri, sang imam juga disunahkan amin. Sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza qala ahadukum fi sholati amin wa qalatil malaika fis sama amin fawafaqat ahaduhum al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu Muslim. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum fi shalah amin." Apabila salah seorang dari kalian mengatakan amin di dalam salat. Wa qalatil malaika fis sama amin, dan malaikat langit juga ternyata mengatakan amin. Fa wafaqat ahaduhumal ukhra, maka amin manusia yang di bumi salat dengan aminnya malaikat di langit, kalau amin itu ketepaan bareng, bareng, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di seluruh masa yang lalu. Enak ya? Ngono kok males salat jamaah ini loh. Supaya saya bilang ya sing dawa amin. Orang-orang. Amin. Ya standar Bu. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin. Atau amin. Atau amin. Mana yang betul? Amin. Atau amin. Atau amin. Mana yang betul? Amin. Betul. Amin. Betul. Amin. Yang ketiga tidak, kayak nggak enak. Kok pena-penaan lagi. Amin. Boleh ya? Atau amin. Boleh. Yang enggak, amin. Amin. Atau amin. Dua ini ya boleh. Dua ini boleh. Artinya sama. Artinya sama. Kemudian wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Ibunda, yang termasuk sunnah hay'ah.
adalah qira'atus surah ba'dal Fatihah. Qira'atus surah ba'dal Fatihah. Fatihah sudah selesai. Amin. Loh, setelahnya itu loh baca surat. Surat pendek ini sunnah. Surat pendek itu sunnah. Kalau Fatihah sunnah atau wajib? Fatihahnya wajib. Aminnya sunnah. Surat pendeknya sunnah. Idza shallal imamu fi jama'atin, apabila seorang imam salat bersama jamaahnya, sunnah lahu an yaqra'a ba'dal Fatihah syai'an minal Qur'an. Maka disunahkan bagi imam itu membacakan beberapa ayat atau surat dari Al-Qur'an. Surah atau ba'da surah. Satu surat sempurna atau beberapa ayat, tidak satu surat sempurna. Itu ya. Wa kadzalika sunnah lil munfarid. Begitu pula kalau dia salat sendirian tetap disunahkan baca satu surat sempurna atau beberapa ayat tapi tidak satu surat sempurna. Ammal ma'mum, bagaimana makmumnya? Ini makmum ya. Fayaqra'ul Fatihah. Setelah imam mengatakan waladhdallin amin, maka makmum di sini fayaqra'ul Fatihah. Makmum itu tetap baca surat Al-Fatihah sendiri. Kemudian thumma yasma' qira'atal imam. Selesai dia baca Fatihah, maka dia mendengarkan bacaan surat dari imam. Pakai amin, tetap sunnah. Fatihahnya juga double. Basmalahnya juga double. Oh iya, nunggu imam. Oh, jangan mendahului. Tidak bisa mendahului. Tapi ini juga menjadi bahan diskusi ya. Karena ini tetap menjadi bahan diskusi. Bagaimana kalau masbuk? Imamnya sudah Fatihah, imamnya sudah surat pendek. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru datang. Tek, 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 tek. Imam Allahu Akbar ruku'. Makmumnya kan ikut ruku'. Padahal dia tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan diskusi. Sebetulnya makmum itu baca Fatihah apa sudah wis melok imam? Ini yang jadi bahan diskusi. Ada mengatakan kalau imam sudah baca, ya sudah makmum ikut imam saja. Qira'atul imam, qira'atul makmum. Yang menjadi bacaan imam itu otomatis menjadi bacaannya makmum. Ada mengatakan, ya makmum harus baca Fatihah sendiri. Ada mengatakan kalau waktunya cukup baca Fatihah. Tidak cukup, ya langsung ikut ruku'. Jadi ini diskusi. Mana yang benar? Benar semua. Yang tidak benar, yang tidak sembahyang gitu loh. Semua benar. Baik, lanjut ya. Oke. Bu, as-sunnatul qira'ah fi raka'atil ula wa tsaniyah faqat. Sunnah surat pendek tadi pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan. Bu, lanjut ya. Yusannu qira'atut tuwalil mufassal fi salatus subhi wad dhuhri. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca tiwalil mufassal. Surat-surat yang panjang tapi ayatnya pendek. Surat panjang ayatnya pendek. Surat panjang ayatnya pendek. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Suratnya panjang, ayatnya pendek. Ini ketika sholat subuh. Sholat subuh. Ada surat panjang, ayatnya panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Enggak kuat nafasnya.
Itu suratnya panjang, ayatnya panjang. Hah? Kalau yang tadi suratnya panjang, ayatnya pendek. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, wan najmi idza hawa. Pendek-pendek. Namanya Tiwalul Mufassal. Surat panjang, ayat pendek. Salat subuh. Salat subuh. شوف هاشم وفي العصر والعشاء من أواسط المفصل والشمس وضحاها وفي المغرب قصار المفصل والضحى والليل إذا سجى pendek dan pendek. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu maghrib. Maghrib. Sampun? Nomor berapa, Bu? 12. Tuh. Berapa? 10? Iya dah. 10. Oke. Ya wis sak karep. Lanjut. Sak nomornya sak karep pun. Ini di sini nomor 9. Ini sudah sak karep pun. Pokoknya itu maksudnya. Karena di sini terulang kembali at-takbirat 'indal khafdhi war raf'i. Ini kalimatnya at-takbirat 'indal raf'i wal khafdhi. Ini kalau tadi yang pertama angkat tangan ya, angkat tangan. Ini yang ke-8 at-takbir. Takbirnya bukan angkat tangannya. Kalau yang nomor pertama tadi angkat tangannya sunnah. Sekarang yang ke-8 ini adalah at-takbirat 'indal khafdhi war raf'i. Takbirnya ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Takbirnya itu sunnah. Nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kalimat Allah akbar itu sunnah. Angkat tangannya juga sunnah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah itu sunnah. Angkat tangannya sunnah. Kalau ditinggalkan semua, ya sunyi. Sunyi. Angkat tangan enggak, takbir juga enggak. Sunnah. Sunnah. At-takbirat indal khafdi war ra'fi. Takbiratul ihram yang pertama rukun. Angkat tangannya sunnah. Tapi selain takbiratul ihram, bagi takbirat sunnah. Oke, lanjut. Nomor 9, qauluhu sami'allahu liman hamidah. Juga sunnah. Sami'allahu liman hamidah sunnah. Lil imam wal ma'mum wal munfarid. 10, qauluhu rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Sunnah. Sunnah. Kemudian nomor 10. At-tasbih fir ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sunnah. Tasbih fi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunnah. Kabeh sunnah. Maka ketika salat nih ya, salatnya buru-buru cepet-cepetan. Ya sudah, niat
takbiratul ihram Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, wis ndak mau coba-coba blas. Gerak-gerak tok. Angkat tangan ndak, takbir ndak, sami Allah ndak, Rabbana lakal hamdu ndak, subhanallah ndak. Kenapa? Karena itu semua sunnah. Monggo jenengan dicoba. Bu. Bu. Ibu. Tapi ingat ya, ketika kemarin kita belajar rukun sholat bahwa ketika ruku tumak ninahnya wajib. Tidak, tumak ninahnya wajib. Sujud tumak ninahnya wajib. Yang penting tumak ninah. Kalau tidak baca apapun sah. Sujud tak pun. Beb, apakah sholatnya sunnah? Sunnah dong, minimalis. Kayak omah, kayak omah. Lu sah apa enggak? Lu sah. Sahnya adalah sah. Gitu. Sah. Sah nggih, Bu? Sah. Itu sah. Apakah sholatnya batal? Enggak. Sholatnya tetap sah. Kalimatnya ya minimalis. Kalau rumah ya wis alhamdulillah syukur ndak kudanan, kudur ndak panasan. Jangan harap kemewahan, kemegahan dan kenyamanan. Minimalis. Kalau numpak kereta ya syukur tekan, campur pitik, campur apa terserah. Oke. Lanjut. Sampai mana, Bu? Bacaan tadi sunnah ya. Sami Allah liman hamidah sunnah. Subhana rabbiyal rabbana lakal hamdu sunnah. Subhana rabbiyal azimi sunnah. Subhana rabbiyal a'la sunnah. Sunnah. Rabbighfirli warhamni sunnah. Yang wajib apa, Beb? Yang wajib ya ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, duduk dengan tumak nina. Bacaan-bacaannya sunnah semua. Nah, kan belum sampai sana. Lanjut, Bu. Kemudian wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Ketika panjenengan duduk setelah sujud kemudian kan duduk ya. Wad'ul yadaini 'alal fakhidain. Meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk itu sunnah. 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 Bacaannya sunnah. Tapi duduknya tumak nina. Duduknya dengan tumak nina. Bacaannya sunnah. Meletakkan tangannya di atas paha sunnah. Berarti boleh tidak diletakkan di atas paha. Diletakkan di mana, Beb? Ya benang gini. Diletakkan di karpet gitu kan? Allahu Akbar. Wah, karpetnya empure enak ini. Atine jalan-jalan. Boten atine teng masjid niki mbek karpet. Boleh. Tangannya sun. Tangannya sun. Lanjut. Di sini yabsutul yusra wa yakbidul yumna illa al-musabbah fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Kalau ketika duduk tasyahud, ketika duduk tasyahud maka yabsutul yusra, tangan kirinya membuka. Membuka, bukan menggenggam. Membuka. Tangan kiri membuka. Wa apa nih? Wa mana tadi? Wa yaqbidul yumna, tetapi tangan kanannya menggenggam. Tangan kiri membuka, tangan kanan. Kemudian
yushiru biha mutasyahhidan, kemudian memberikan isyarat ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketiga, asyhadu an la ilaha illallah. 5 rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata dulu. Ini tahu semua ya? Saya bingung mana? Kan itu dia. Allahu Akbar. Ini sunnah. Yang saya praktekkan ini sunnah. Juga belum atahiyat. Artinya dia nanti tidak usah terlalu hal-hal yang seperti ini jangan jangan kenapa ya paham juga seperti sabar jangan dulu pertama ini disampaikan supaya tidak diributkan. Kalau jenengan lakukan dapat fadilah sunnah, Anda tinggalkan juga sholatnya tetap. Maksudnya begitu. Kemudian, Bu, selanjutnya al-iftirashu fi jami'il jalasat. Bu, duduk iftirash. Ini nomor berikutnya, Bu. Al-iftirash fi jami'il jalasat. Iftirash. Ketika sesudah sujud, maka duduk. Duduknya itu semua dalam posisi duduk iftirash. Duduk iftirash itu bagian apa? An yajlisa syakhsu ala ka'ab rijlihil yusra ja'ilan dhahriha lil ardi. Kaki kiri di iftirash itu iftirash itu artinya firash, artinya alas. Maka dia duduk beralaskan kaki kirinya. Dia duduk beralaskan kaki kiri. Dia duduk beralaskan kaki kiri. Kaki kirinya sebagai bantalan tempat dia duduk. Itu namanya iftirash. Pripun? Iftirash itu menjadikan kaki kirinya sebagai alas untuk duduk. An yajlisa ala kaki, ini kaki kiri. Ini kaki kiri, Bu, okay? Bu. Niki kiri. Kiri niki. Okay? Niki kiri. Niki kiri wayan sibul yumna, dan dia tegakkan kaki kanannya. Kaki kiri dijadikan alas untuk duduk. Jelas niki, Bu? Jadi kita duduk. Duduk di mana? Di atas telapak kaki kiri. Sedangkan kaki kanannya ditegakkan. Semua duduk ketika sholat adalah begini. Jelas? Jelas?
Niki sunnah. Niki sunnah. Saged ngeten nggih. Alhamdulillah. Mboten saged nggih. Mboten napa-napa. Sunnah. Angge niku. Niki pada dasarnya duduk iftirash niku sunnah. Panjenengan saged alhamdulillah dapat pahala sunnah. Boten saged nggih boten nopo-nopo. Tidak perlu diributkan. Monggo kerso. Nggih. Sesuai dengan kemampuan. Kan kadang-kadang karena faktor sakit, faktor usia, nggih macam-macam. Sunnah. Oke, lanjut Bu. Kemudian at-tawarruk fil jalsatil akhirah. Kecuali duduk tahiyat akhir. Nah, semua duduk kayak tadi namanya al-iftirash. Artinya menjadikan kaki kiri sebagai alas untuk duduk. Semua duduk dalam sholat. Kecuali duduk tahiyat akhir. Nah, kalau duduk tahiyat akhir namanya at-tawarruk. Apa at-tawarruk itu? At-tawarruk itu sebetulnya, ya mohon maaf ya, at-tawarruk itu dari bahasa Arab warik. Warik itu, mohon maaf, warik niku artinya bagian belakang tubuh kita namanya warik. Ya, ngapunten, bokong. Lah bahasa halus angel, bokong. Ketika duduk tahiyat akhir, kita duduk dengan bokong. Pangetan Bu? Ya kan? Duduknya bukan di kaki, tapi memang bagian belakang tubuh kita langsung jadi tempat duduk. Ini duduk tahiyat akhir. Lagi-lagi sunnah. Lagi-lagi sunnah. Yang bisa alhamdulillah mboten saged. Ya seperti tadi. Ya iftirash atau tawarruk. Sunnahnya iftirash wa tawarruk. Andai kata tidak bisa iftirash, nggak bisa tawarruk, ya mau dikata apa gitu kan. Duduk di kursi nggih monggo. Nggih monggo. Wa huwa an yajlisa syakhsu ala warikihil aisar, yaitu seseorang itu duduk dengan bagian belakang tubuhnya sebelah kiri. Wa an yansiba rijlahul yumna, kaki kanannya ditegakkan. Yakhruju rijal yusra min tahtiha, lima rawahu Muslim. Sudah kayak tadi gitu ya. At-taslimatus tsaniyah, terakhir salam yang kedua. Salam yang kedua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an shimali hatta yura bayadu khaddihi. Rasulullah itu mengucapkan salam dari sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang di belakang mengatakan hatta yara bayadu khaddi, sampai pipi beliau terlihat sempurna. Jadi kalau salam itu jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak, tetapi memang benar-benar tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pipi kita bisa dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum fil taslimatil ula wa ziyadah wa rahmatullah. Naam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas niki? Yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini rukun. Ke kanan ini rukun. Yang pertama ini rukun wajib. Yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi sunnah. Oleh sebab itu sebagian ulama kemudian ada termasuk rukun sholat enggak sih? Niatul khuruj minas sholat. Nah ini yang jadi pembahasan. Niatul khuruj minas sholat. Bahwa ketika selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati itu harus berniat bahwa saya telah selesai sholat. Perlu niat gitu apa enggak sih? Ini yang jadi bahan diskusi. Kenapa? Karena yang kedua itu sunnah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil hatinya saya selesai sholat. Kemudian ngentut. Padahal yang kedua belum. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi. Belum niat keluar sholat ini. Assalamualaikum. Batal. Karena tidak niat keluar selesai dari sholat. Ini yang menjadi bahan diskusi antara yang mengiyakan dan antara yang menolak. Naam, ada pertanyaan? Ini tentang hayatus shalah, sunnah-sunnah salat sudah selesai. Jenengan tanggalat sama yang duduk di kursi pripun niku. Ya kondisi. Kalau faktor usia, faktor sakit itu kan kondisi khusus ya. Itu kondisi khusus yang yutasamahu bihi, yang Allah Ta'ala berikan toleransi karena kondisinya. Tapi kalau jenengan sehat alafiat jangan ngoten. Tetap yang normal. Aturan normal yang biasa itu yang dilaksanakan. Tapi kondisi-kondisi tertentu oleh wallahu ta'ala alam bisawab. Sampun. Monggo. Nah. Dipercepat. Jadi ada yang di skip gitu. Jawabannya boleh. Itulah di sini fungsinya kita mulai memahami mana yang rukun, mana yang sunnah. Dalam kondisi normal baik-baik saja silahkan dilaksanakan dengan sempurna. Tapi dalam kondisi seperti itu emergensi, mau nggak mau memang yang sunnah-sunnah mungkin di skip. Sholat saya sah nggak Beb? Sah. Boleh nggak? Boleh. Apakah pahalanya sempurna? Tentu tidak. Kalau sahnya, sah. Tapi ada sunnah-sunnah yang di skip, yang ditinggalkan. Sah. Apakah pahalanya sempurna? Enggak. Semua masing-masing ada hitungan matematisnya. Anda laksanakan sempurna, yo pahalanya sempurna. Anda laksanakan minimalis, maka pahalanya juga minimalis. Anda laksanakan 50-50, pahalanya juga 50-50. 2 rakaat pertama sempurna, 2 rakaat berikutnya minimalis. Ini juga menjadi bahan diskusi gitu ya. Ini juga menjadi bahan diskusi, Bu. Ketika sengaja membatalkan dengan terbatalkan beda.
Ibu tidak sengaja keluar angin, bes, sama dengan saya dikentutkan, bes. Beda. Beda. Anda melaksanakan sholat kemudian batal, dengan sholat Anda batalkan, beda. Anda tidak sengaja menabrak, dengan Anda tabrakkan, beda. Ini masalahnya. Beb, boleh gak membatalkan sholat? Ibadah apapun yang fardu, artinya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah masuk dalam ibadah tersebut, tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena hak Allah Ta'ala. Ketika engkau membatalkan dari dirimu, kau seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa fardu. Puasa fardu. Seumpama Beb, ini hari Senin dan saya mau membayar utang Ramadan. Fardu ya. Ketika sudah puasa, Anda tidak boleh batalkan puasa Senin itu, karena itu adalah fardu ganti Ramadan. Lanjutkan. Tapi kalau Senin puasa sunnah, kan puasa sunnah. Puasa sunnah bukan kewajiban kita kepada Allah, tetapi memang fadilah untuk kita sendiri. Lah kok kemudian di pertengahan hari dijamu makan enak. Puasa atau berbuka ya? Sudah saya batalkan. Boleh-boleh saja, karena puasa itu sunnah. Begitu pula dengan sholatmu. Kalau sholatmu fardu, hak kewajiban kita kepada Allah, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau terbatalkan sendiri, kepentut gitu ya, ya sudah, apa mau dikata. Tapi Anda kentut-kentutkan, enggak boleh. Jadi bedakan mana yang fardu, artinya hak Allah, kewajiban kita, dengan yang sunnah. Yang itu memang fadilah amal untuk kita. Yang fadilah amal untuk kita boleh saja dibatalkan. Tapi yang fardu, no. Sakit ditampi? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Monggo kita tutup dengan kafaratul majlis sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.